अशरण शरण अघटन श्री अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारण शरणारिंद्र शांतिधाम समस्त आचार्य आज शुभ संध्या देवाशीष 10 वर्ष पूर्ति उपलक्षे मानसिक गोष्ठी तेणु सब परिवार आनुकूल्य ठाकुर विराज ठाकुर आमंत्रण कर ठाकुर सिंहासन आरम्भ कर तथा सम्मुखें समस्त हरिभक्त समस्त मातृमंडली एवं बाम पार्श्व श्रद्धेय परमेश्वर समस्त गुरु गोविंद चेतना जागृत हो बोले आनंद कुमार आज बड़ सौभाग्य दिन प्रभु समस्त को आम शुभ दृष्टि चाहिए बोल आनंद कुमार आज दिन भली दिन नुहे आज संध्या भली संध्या नुहे प्रभुंर कृपा भगवत कृपा सत्संग सब मिले ना भगवान भजन ध्यान स्नान प्रभु पूजा अर्चना ये सब शुभ कर्म पूर्वर सुकृत सुकर्म अनेक भक्त अच्छा समस्त कौन आसे तेणु प्रभुंर कृपा सत्संग समस्त भाग ने प्रभु जहाँ कर्म मनुष्य न करेंगे से मैंने ही आस तेणु जहा तेणु प्रभुंर कृपा भकत बोली कही तुम्हार कल्याण प्रभु कल्याण भक्त हवा संभव जहा भकत भगवान को बुझिले बिना भक्त भाव स्वतंत्र तेणु आम कौ भक्तर गणा कि भक्त जहा हो प्रभुंर कृपा आम प्रभुंर आश्रय नहीं शरण पशे कहीं भव संसार उद्धार ए माया संसार उद्धार किए करेंगे तू बापा ना तू माँ ना भाई बंधु कुटुंब प्रिया प्रीति किए उद्धार करेंगे से अदृश्य जी रही जहाँ इंगित विश्व संसार चलित तेणु बरसती मेघमाल तुम्हा देश अग्निर दाहिका शक्ति तुम्हारी दयार तुम्ह आज्ञा बिनु कहीं न मरे संसार जहाँ आज्ञा तेणु से प्रभु जी अदृश्य जो भगवान बोली कहते से गुरु रूप में भगवान आसती धरा को आम भितर जो अज्ञान अहंकार अविद्या सब रही आम समस्त ठाकुर सब नहीं जाए तुम धन दिय मोर धन दिय तेणु प्रभु शुद्ध काया पवित्र हुए एवं जीव निजी को जापर निज स्वरूप को चिन्ह मो किए कहीं आसी कौन करी हाँ ये सब समीक्षा करे भगवान शरण पशे जावतीय आम जीवन दिनचर्या उठा ठार विश्राम पर्यटन जहाँ कर्म धर्म जहाँ कर सब प्रभु को समर्पण करी समर्पण करने द्वारा जीव निष्कलंक हुए जीव भितर कलंक लगे ना प्रारब्ध भोग करे ना तेणु प्रभु जीव समर्पण करे सब जहाँ करुचु जहाँ खाऊछु सब दिय हरिंकी बेड़ खाऊ जे बंग बांधे तार भय निमित्त मात्र जदि हेबु तेरे मिल शांति विवेकवंत प्राणी माने अनासक्त तेणु प्रकृति जो मैंने बुद्धि विवेक ज्ञान अच्छी से संसार संसार न था विषय रही विषय लगे ना पद्मपत्र जल ढल ढल बही तेणु संसार रही विषय रस रस विषय रस रस तेणु प्रभु निर्भर कर सकल कर्म कर कर्मर फल को प्रभु को अर्थ अर्पण कर
ତେଣୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଯତ୍ କରୋସି ଯଦସ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୁହସି ଯଦାସି ଯତ୍ ତପସ୍ୟାସି କୌନ୍ତେୟ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛ ଯାହା ଭୋଜନ କରୁଛ ଯାହା ଦାନ କରୁଛ ଯାହା ତପ କରୁଛ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର ତାହେଲେ ମୋତେ ପାଇବ। ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରଇ ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ ତା ଦେହେ ସର୍ବକାମ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ମୋତେ ଚରଣକୁ ଚିନ୍ତନ କରେ ଯିଏ ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରେ ସ୍ମରଣ କରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯିଏ ମୋତେ ମୋ ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ ତା ଦେହରେ ସର୍ବକାମ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଥାଉନା କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ହେଉ ସୁଖରେ ହେଉ ଭଲରେ ହେଉ ମନ୍ଦରେ ହେଉ ରୋଗରେ ହେଉ ଶୋକରେ ହେଉ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାବନା ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଭାବ ଭୁଲିବାକୁ ସିନା ଆସ ଭାଇ ତେଣୁ ତୁମେ ବୋଲାଇଛ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ସେ ଭାବ ଭୁଲିବାକୁ ଆସ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି 10 ବର୍ଷ ଦେବାଶିଷର 10 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଜେଜ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ବିଭୁ କୃପା ସନ୍ଥ କୃପା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୃପା ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ ନା। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ହେଲେ ସମ କରିବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ମନେ କରିବା ଗେଷ୍ଟ ପକେଇବା ଏସବୁ ଭଗବତ କର୍ମ ଜଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯାହା ହଉ ସେ ପିଲା ପ୍ରତି ଅଛି। ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହେବା ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଭଲ ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ ଯେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ନା ଏହା ଭଲ ନୁହଁ। ଭଲ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ରଖିବା। ଯିଏ ଯେଉଁ ପିଲା ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହୁଏ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ ବସେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ଧର୍ମ କର୍ମ କରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରେ ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ପିଲା ଜୀବନରେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ। ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଯେ କିଣି ଦେଇକି ଆମେ ଖରିଦି କରିକି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିବା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ନା। ଶାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏ ହୃଦୟ ମୋର ଯଦି ଆସିନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଯେଣେବେଳେ ତେଣେ ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ଅଶାନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଯଦି ନଥାଏ ନିର୍ମଳ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ସବୁ ପୁରିଥାଏ ମଳ। ଏ ହୃଦୟ ମୋର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନାହିଁ କିପରି ତୋତେ ଲଭିବି ଆଏ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ନିଜକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ସିରି ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଈର୍ଷା ହିଂସା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପକୁ ଆପେ ଚିହ୍ନିଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଗୋଟିଏ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ରହିବ କିଛି ଅଳିଆ ରହିବନି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଜୀବନର ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଚିହ୍ନିଲା ଏ ମନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି ମୋ ଜୀବନ ଦେହ ପ୍ରତିଆ ଭିତରେ ମୋ ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯଦି ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ଜାଣିପାରିବ ଅନେକ କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ ରହିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି। ମୁଁ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛେ ସ୍ମରଣ ଦୁଃଖେ ସୁବିଜମ ନା ସୁଖେତୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ବିତଧୀମ ନିରୁଚ୍ୟତେ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମର ଯଦି କିଛି ମନ ଭିତରେ ନା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ମନ ସମଭାବରେ ରହୁଛି ସୁଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମତା ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି ମୋର ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର ସୁଖ ନାହିଁ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ମନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋର କର୍ମ ନାହିଁ ମୋର ପାପ ନାହିଁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ସ୍ନାନ ନାହିଁ ମୋର ଭୋଜନ ନାହିଁ ମୋର ଶୟନ ମୋର ହୋଇ ନାହିଁ ମୋର ଆଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ ଅଭିଳାଷ ତୁମେ ନ ଜାଣନ୍ତି ବିରାଜ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜୀବ ସମର୍ପଣ କରେ। ଜୀବ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହୁଏ ତାକୁ କଳଙ୍କ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ବେଳ ଧାମ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବ କହିଯାଉଛି ମୁଇଁ ଧନ ହଜାଇଲେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳ ଏଇ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କାଳରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସୁଛି
बेल आसुची निकट कह अभिराम भाई बेल आसी है निकट बेल निकट ही आसुची केते आम पूर्व पुरुष मैंने सब गले सब आम बापा अजा केते गले आम जा कि समय आसी जाऊँगी समय आसो टी शरीर अवश हो इंद्रिय मान निस्तेज हो सब चाहिए कि आमको सब चाहूला जल जल देखुवा शुणुवा कहवा इच्छा करुवा कि ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣକୁ ବେଳୁ ସାଧୁ ଅତିକ୍ରାମ ତେଣୁ ବେଳୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ରଟନ କରିବା ଯେମିତି ଏବେଠାରୁ ଯଦି କରିଥିବା ଶେଷ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୋବା କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଭଗବତ କର୍ମ କଲେ ଭଗବତ ସେବା ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆସିବ ଅପବାଦ ଆସିବ କହିବା ନ କହିବା କଥା କହିବେ ସବୁ କଥା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ଯିଏ ତାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଯିଏ ଆଗେଇ ଚାଲେ ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ ଦେଖିବ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅମୃତ ଆସିବ ସେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବ ଏବଂ ଚିର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ସୁଖର ବିଷୟ ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ତ ନିଜେ ବିଚରଣ କରି ଏ ଭୂମିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଠାକୁର ତ ଏବେ ବି ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ରମର ଭାଉ ବହୁ ବୟସ ହେଲାଣି तथापि ठाकुर तांको चलैछन्ति तेणु ये गोटे बड़ आनंदर कथा जे एते परिणत बयस समस्त इंद्रिय समस्त केवे देखुनी निस्तेज सब बेले से प्रभु ये सब बेले भावे देख एत बयस से जावा आसवा कर ठाकुर कहते जदि ये जीवन थाऊ सेवारू जदि कले वंचित हृदय बिहारी करुणा नकरे किंचित जेबे पंचभूत शरीर मिशु जहाँ स्थाने सेवा करेंगे मृत्यु पड़े ये पंचभूत माने तेणु जीवन थाऊ थाऊ प्रभु सेवारू वंचित हेले से जीवन खाई लाभ कौन अरे सेवा बोले कौन निज खंडे खाऊचे तो खंडे पिंधुचे निज नित्यकर्म करुचे यही तो हूँ सेवा सेवा प्रभु घटरे अच्छा सेवा मुझे प्राय कौन जाए पूरी हाणीबी कि कौन बिलबाड़ी खटिबी कि कौन प्राय दुकान बाड़ी करी ये निज सेवा ये भगवान आम घटरे अच्छा प्रभु को दूर ना कहे अभिराम भाई यही घटे छंती रही भ्रमर गुंफारे रास करुँच दिशी जाऊँच मयूर पोखा तेणु प्रभु सब आम पाखे अच्छा तेणु आम पाखे अच्छा प्रभु आमको कहीं दृश्य होना ना आम भर अनेक महिला रही आम दर्पण जन मई बसले मुह देखा जाए नहीं सेमती आम भर अनेक अविद्या अहंकार सब गर्व सब काम दोष क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये सब घेरी जाए तेणु यह द्वारा जीव थाई आमको देखा जाऊना तेणु यही भितर आमको प्रभु पाखे समर्पण कर दिन अकिंचन भावी तृणादपि सुलोचन तररपि सहिष्णुना अमानिना मान दिया कीर्तनिया सदाहरी सब बेले प्रभु को दिन अकिंचन भाव हे प्रभु ये भव संसार आप उद्धार करेंगे कहीं सब आप व्याकुलता अति व्याकुल डाकिले देखा में अति चंचल जदि व्याकुलता ना भाव ना श्रद्धा ना विश्वास ना तारे सुस्थ जीवन से जीवन में किसी मूल्य ना खाली खाइबा पीवा आहार निद्रा मैथुन ये खाली सार छड़ा आउता छड़ा किसी ना जीवन में समस्त पशु पक्षी आहार निद्रा मैथुन कर श्रेष्ठ जीव मनुष्य जीवन में लाभ जदि गोविंद समय करे भाव तेणु भाव ग्राही सी भाव भूलिया सीना आस ना जहाँ से भाव को आम ग्रहण